Last class, we looked at the balancing of several masses rotating in a single plane. Sorry, several masses rotating in several planes. That was the case of dynamic balance. Static balancing is separated. Dynamic balancing is separated. Let us move on to balancing of reciprocating mass. Here, body number. This is a representation of a reciprocating engine. Crank into connecting on the slider. So the slider is basically the reciprocating mass. Rotating mass is there. Rotating mass is the crank at the crank or rotating mass on. The number of cylinders and the number of cranks and the rotating masses on. Rotating mass in different planes and rotating mass in single plane. And case of but when you look at observe the slider like somebody can that reciprocating mass on point in the point like other reciprocate. So when you take the example of this particular reciprocating engine, it is comprised of objects which are rotating as well as reciprocating, sliding. So rotatory motion plus translatory motion components are either. So in order to balance this, if you are supposed to balance such an engine, you are required to balance both reciprocating masses as well as rotating masses. So complete balancing condition total balancing and you have to do that separate. So now the balancing let this be R, length of crank R, length of connecting L on the condition. First module dynamic force analysis connecting rod crank in the engine force analysis topic in we have done the derivations. The slider crank mechanism which represents an engine, reciprocating engine represents displacement of slider in equation പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് velocity of slider acceleration of slider നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Similarly, connecting rod and crank കൊടുത്താലും നമ്മൾ angular velocity of connecting rod, angular acceleration of connecting rod ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ ഞാൻ എഫ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ട്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R omega square multiplied by cos theta plus cos theta by n. This equation this equation represents what? The acceleration of the reciprocating mass. The acceleration force required for this acceleration is m into a or m into f. In this case, it is f, mass into acceleration. So the force required for this accelerating of this particular slider, I think the force number is equation m multiplied by R omega square cos theta plus cos 2 theta by n. This is the equation for force required for the reciprocation of this particular slider. Now, if I open and expand this equation, I get two terms, mr omega square cos theta plus nr omega square cos 2 theta by n. And if I open these brackets,
ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ, എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് 2 തീറ്റ. രണ്ടും ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. രണ്ട് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ്, സോറി രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൽ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി reciprocating force, and then m r omega square cos 2 theta by n is known as secondary reciprocating force. ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിയിലെ അൺബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെഫേർഡ് ടു ആസ് പ്രൈമറി അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും വിളിക്കാം. കാരണം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിയിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസിന്റെ അൺബാലൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വാസ് n? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L by R അല്ലേ? കണക്ടിംഗ് റോഡും റേഡിയസ് ഓഫ് ക്രാങ്കും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് n എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ യൂഷ്വൽ കേസസ്, അതായത് എല്ലാ ജനറൽ കേസിലും ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വിൽ ബി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക്. മിക്ക കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ബിക്കംസ് ലാർജ്, കാരണം ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ അധികവും ഡിനോമിനേറ്റർ കുറവാണ്. സോ ഈ ലാർജ് വാല്യൂ n സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എവിടെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടോട്ടൽ ദ സെക്കൻഡ് ടേം ബിക്കംസ് എ വെരി ലെസ് വാല്യൂ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടേം. കാരണം n എന്ന് പറഞ്ഞ ലാർജ് വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. സോ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായാലും ഡിനോമിനേറ്റർ വലിയ ലാർജ് വാല്യൂ ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ in total the second term becomes very less compared to the first term. അതായത് ഫോർ ഓൾ ജനറൽ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്പീഡ് എല്ലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദ സെക്കൻഡറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ്. കാരണം ആ സെക്കൻഡറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നിക്കിൽ വെരി ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയാൽ തന്നെ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് സെയിം ആസ് ദ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ്. കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. സോ ഇൻ ജനറൽ പർപ്പസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെക്കൻഡറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് രീതിയിലെടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് അങ്ങനെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ ബാലൻസിങ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ദിസ് പ്രൈമറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ്. ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഇപ്പം ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ആണല്ലോ ഫോഴ്സ്. ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വലന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ. കാരണം ഈ ടേം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. സോ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഈക്വലന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. Now suppose അപ്പം ഈ വരുന്ന ഈക്വലന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ അൺബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദി പ്രൈമറി അൺബാലൻസ്. ഈ അൺബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. സപ്പോസ് ഇതിന്, അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. ഓൾവേസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഞാൻ ഈ തൽക്കാലത്തെ കേസിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ബോഡിയുടെ മാസാണ്. ഈ എമ്മിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്രാങ്കിന് എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊലീനിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാസ് വെക്കാൻ പോകുന്നു. ദിസ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു എം. ഈ മാസിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എം, ഈ ക്രാങ്കിന് എക്സാക്ട് കൊലീനിയർ ആയി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇഫ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് മാസ് ഹിയർ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ. So that means this M will ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഈ ക്രാങ്കിന്റെ ഇപ്പുറത്തറ്റത്താണ് ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് വെക്കുന്നത്. സോ ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വിൽ ജനറേറ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസസിൽ പഠിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നില്ല. ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. എംആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ബട്ട് ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ തീറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡിയിലെ അല്ലെ എംആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും, മറ്റേ കോമ്പണന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കോമ്പണന്റ് എന്തായിരിക്കും? എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ. കാരണം തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആംഗിള്. സോ ഇതിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ സോൾവ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക? ഈ ഫോഴ്സിന്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ്. സോ ഹൊറിസോണ്ടലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി, ഈ റിവോൾവിംഗ് ബോഡി ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ വരുന്ന ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടും ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടും വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പ്രൈമറി അൺബാലൻസ്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈമറി അൺബാലൻസ് ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽഡ്. ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോവില്ലേ? പോവില്ലേ? ബട്ട് ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ദ y കോമ്പണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ്, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ദർ. സോ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ്? അവിടെ എപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടാവും. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിന്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ലോജിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിൽ വീണ്ടും എന്താണ്? ഒരു അൺബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ലോ. സോ ഈ സ്റ്റിൽ ഈ സിസ്റ്റം ബാലൻസ് അല്ല. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജെർക്കിംഗ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് ദർ ആസ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്, ഈ y കോമ്പണന്റ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. That means ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസിന്റെ ബാലൻസിംഗ് നമുക്ക് 100% ബാലൻസിങ്, കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസിങ് എന്നത് ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം ഓൾവേസ് ഒരു അൺബാലൻസ് ബാക്കിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ഗോ ഫോർ പാർഷ്യൽ ബാലൻസിങ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ബാലൻസിങ്. പാർഷ്യൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രൈമറി ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയാം. കാരണം പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ പാർഷ്യൽ പ്രൈമറി ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസ് എം ആണെങ്കിൽ ഈ എമ്മിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ മാസ് ആയിട്ട് വെക്കുക. ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വെക്കുക. എത്രയോ ഇതിന്റെ എത്ര ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പൊ എം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 2/3 എം ആയിരിക്കും വെക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 1/3 എം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെക്കുക. എം ഈക്വൽ ടു എം അല്ല, ഇവിടെ എം ആണെങ്കിൽ ഇത് 2/3 എം ആയിരിക്കും, ഓർ 1/3 എം ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം സി ആയിട്ട്. അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷൻ 1/2, 2/3, 3/4 ഒരു
That means ഇവിടെ m ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ c multiplied by m ആണ് കിട്ടാൻ. അതായത് fraction of this reciprocating mass. And c can be always less than or equal to 1. Okay. Maximum value 1. m ന്റെ equivalent ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരെ ഇതിൽ എത്താൻ പറ്റും. അതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റില്ല. m ന്റെ equivalent ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്തിയ കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ mr omega square sin theta എന്ന y കോമന്റ് ആണ് അൺബാലൻസ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. സോ ലെസ് ദാൻ 1. അതായത് യൂഷ്വലി 2/3 ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരും. ആ ഒരു വാല്യൂലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ ദിസ് എമ്മിന് പകരം സി എം ആണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്തായാലും mr omega square ആയിരിക്കില്ല. ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? c into mr omega square. So c mr omega square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോറി, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് c mr omega square cos theta. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് c mr omega square sin theta. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്താണ്? പ്രൈമറി അൺബാലൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദി കൗണ്ടർ മാസ്. അതായത് പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് ഈ കൗണ്ടർ മാസ് സി എം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എഴുതേണ്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രൈമറി ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, കൗണ്ടർ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ഇതാണ്. സോ അതെന്തായിരിക്കും? എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ബാലൻസ് ചെയ്യില്ല, അതിന്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ സി ഇൻറ്റു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കാര്യം സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ ആണ്. എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറും? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ. കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്കില്ല. അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പം എന്താവും? 1 minus c into mr omega square. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് മൈനസ് ഇത് വരും. എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ. കാരണം ഇത് ചെറുതല്ല. സോ അതിൽ നിന്ന് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ കോമൺ എടുത്താൽ 1 മൈനസ് സി വരും. ഈ അൺബാലൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. What is CMR omega square sin theta? Vertical component of centrifugal force. This centrifugal force is vertical component of CMR omega square sin theta. So horizontal direction le baakiyulla component 1 minus CMR omega square cos theta. Vertical direction like remain cheyna component edana? CMR omega square sin theta. അതായത് ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുത്താലും ഈ ഒരു എം എന്ന മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് അൺബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെതും അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെയും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിന്റെയും റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. സോ റിസൾട്ടന്റ് അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഇനി ഏത് ഇൻസ്റ്റന്റ് നോക്കിയാലും ബാക്കി വരുന്ന അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് സി എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പാർഷ്യൽ പ്രൈമറി ബാലൻസ്.
Question what is partial primary balancing? അല്ലെങ്കിൽ write about balancing of reciprocating masses നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഈ കണ്ടീഷൻ പ്രൈമറി ഫോഴ്സിന്റെ മാത്രം ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ നോർമൽ എഞ്ചിൻസ്, അതായത് ലോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസ് മാത്രം. ബട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ എപ്പോഴും അവിടെ സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ എഫ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ടേം എഴുതിയില്ല, ആ സെക്കൻഡ് ടേം അത് എപ്പോഴും അവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസ്. ആ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസിന്റെ കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസും കൂടി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈമറി അൺബാലൻസിനെ പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസും കൂടി എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാലൻസ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട് എ സെക്കൻഡറി അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ആ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ വരക്കേണ്ടി വരും, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു പ്രൈമറി കപ്പിൾ പോളിഗൺ വരക്കേണ്ടി വരും, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ വരക്കണം, അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സെക്കൻഡറി കപ്പിൾ പോളിഗൺ വരക്കണം, അതും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെന്താണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ബാലൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ബാലൻസിങ് ഓഫ് ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻസ്, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻസ്. ആ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻസ് ആണ്. അതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് കപ്പിൾ, പ്രൈമറി കപ്പിൾ പോളിഗൺ, അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ, സെക്കൻഡറി കപ്പിൾ പോളിഗൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കേസിൽ എക്സാക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് വാസ് അബൌട്ട് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേർഡ് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. കാണുന്നുണ്ടോ? ഫയൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ആ സാർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കും. ഇനി നമുക്കുള്ള 2 ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത്, ബാലൻസിങ് ഓഫ് വി എഞ്ചിനും ബാലൻസിങ് ഓഫ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനും. വി എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടാണ്, അത് പറ്റുന്ന ഞാൻ ക്ലാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസിങ് ഓഫ് വി എഞ്ചിൻസിന്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ, അത് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിലുണ്ട്. ബാലൻസിങ് ഓഫ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, അത് ന്യൂമറിക്കൽ വരും. ഇപ്പം തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസസ് ആണ്. A shaft carries 4 masses A, B, C, D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 and 200 kg respectively, and revolving at radii 80 mm, 70 mm, 60 mm and 80 mm in planes measured from A at 300 mm, 400 mm and 700 mm. The angles between the cranks measured anti-clockwise are A to B 45, B to C 70 and C to D 120. The balancing masses are to be placed in planes X and Y. The distance between the planes A and X is 100 mm. The distance between X and Y is 400 mm. And between Y and D is 200 mm. If the balancing masses revolve at a radius of 100 mm, find their magnitudes and angular positions. It's a direct question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത്
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരക്കാറുള്ള രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാസസ്. ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയാ? ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയോ? കഴിഞ്ഞില്ല. എഴുതിയ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയാ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, സി ഗിവൺ എന്തൊക്കെയാ? 4 മാസം ഉണ്ട് ABCD. ആ 4 മാസത്തിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ABCD. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ മാസിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് റേഡി എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് RA, RB, RC, RD 4 റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 2 കൗണ്ടർ മാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ആ 2 കൗണ്ടർ മാസ് വെക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? X എന്നുള്ള പ്ലെയിനിലും Y എന്നുള്ള പ്ലെയിനിലും വെക്കണം. ആ 2 കൗണ്ടർ മാസും ആ 2 പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം? 100 mm അതായത് ഇപ്പം എക്സിലുള്ള മാസിന് MX എന്നും വൈയിലുള്ള മാസിന് MY എന്നും എടുത്താൽ ആ MX-ലേക്ക് MY-ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് RX ആണ്, വിച്ച് ഇസ് 0.1 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100 mm.
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എം വൈന്റെ വാല്യൂ രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ രണ്ട് എക്സും വൈയും പ്ലെയിനിലുള്ള രണ്ട് കൗണ്ടർ മാസ് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും? ഈ Yes, പറഞ്ഞ sir. ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആണോ? സർ. ആദ്യം വരക്കുന്ന രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസും ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാസസ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? 4 പ്ലെയിൻസും ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടുന്ന ഫ്രം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലെയിൻസ്. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം എ, അത് എയിൽ നിന്ന് എ ബി സി ഡി, അതായത് ഞാൻ ഈ ഓർഡർ എഴുതാം. പ്ലെയിൻ എ ആണ് എഴുതുന്നത്. എയിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? ബിയിലേക്ക് 300, എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് 400. എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് 700. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 300 ആണ്, ഇത് 400 ആണ്, ഇത് 100 ആണ്. ഇത് 400, ഇത് 700 ആണ്, ഇത് 300 ആണ്. അല്ലെ? ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. കാണുന്നില്ലേ? ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് മാറും? ഇനി വേറെന്താ പറഞ്ഞേ? രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് എക്സും വൈയും ഉണ്ട്. ഈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്ലെയിൻസിലാണ് കൗണ്ടർ ബാലൻസസ്, ബാലൻസിങ് മാസസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലെയിൻസ് എ ആൻഡ് എക്സ് 100 ആണ്. അതായത് എയിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് 100. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ എക്സ് ഷുഡ് കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ് പ്ലെയിൻ എടുക്കാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് എക്സ് പ്ലെയിൻ 100. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 100 ആണ്. അടുത്തെന്താ പറയുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് 400 ആണ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ 400 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റിൽ വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരക്കാം. റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് 400 and distance between D and Y is 200. The distance between B and C 300 ആണ്. So distance between D and Y 200 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Y should be coming between C and D. വൈയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 200 എന്നാണ്. എക്സും വൈയും ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? സോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻസ് എങ്കിൽ എനിക്ക് വരേണ്ട എം എക്സ് കൂടി വൈ വരും. സോ ഐ വിൽ ബി റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ. ഇതിലൊരു പ്ലെയിൻ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ എടുക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തരണം. This is the figure that should be taken for R. അപ്പൊ എക്സ് ആർ പി ഐയിലാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? റഫറൻസ് പ്ലെയിനിന് ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയിനിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസസ് മാറും. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 100 ആണ്. റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇത് 100 ആവും, ബിയിലേക്ക് ബാക്കി 200 ആണ്. റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 200 പ്ലസ് 100 300. റഫറൻസ് പ്ലെയിനിന് വൈയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്?
ഇത് 200 ആണെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ 100 ആണ്. സോ 300 പ്ലസ് 100 അത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, 400 തന്നിട്ടുണ്ട്. റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഡിയിലേക്കുള്ളത് 400 പ്ലസ് 200 600. ക്ലിയർ ആണോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത്? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ഇതിനെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? കാരണം ടേബിൾ കോളം വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവും റൈറ്റിലേക്കുള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവും ആണ് അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ, Yes, sir. Yes, sir. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ്. ആംഗുലാർ പൊസിഷൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് അല്ല തന്നിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രാങ്ക്സ് ആർ മെഷേർഡ് ആസ് ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ A to B 45, B to C 70, C to D 120 ആണ്. സോ അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഞാൻ മാസ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 45 ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 45 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് 45 അല്ലേ? Yes, 45 അല്ലേ? Yes, sir. 45. yes, sir. 45. 45 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മാസ് ബി ഉണ്ടാവും. This angle between them is 45. ഇനി ബി ടു സിന്റെ ആംഗിൾ 70 ആണ്. സോ ഇവിടുന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ആംഗിളായി കാണിക്കുന്നത്. ബിയും സിയും തമ്മിലാണ് എന്ത് ആംഗിളിലാണ് 70. സിയും ഡിയും തമ്മിൽ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 120 ഡിഗ്രി. വരക്കാം. കാരണം എനിക്ക് മെഷർമെന്റ് വേണം. കാരണം ഇതിന്റെ പാരലൽ ലൈൻസും ഒക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പിൾ പോളിഗണും ഫോഴ്സ് പോളിഗണും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ ലെവൽസ് എക്സാക്ട് ആംഗിളിൽ വരക്കണം. ഈ ആംഗിളാണ് 120. This is the configuration angle diagrams. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി യു ഹാവ് ടു സോൾവ്. ആ ടേബിൾ കോളം വരക്കാം, ഓരോ വാല്യൂസും എടുക്കാൻ. ആദ്യം ഡ്രോ ദ കപ്പിൾ പോളിഗൺ, അതിൽ നിന്നൊരു മാസ് കിട്ടും. ആ മാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ടേബിളിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡ്രോ ദ ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ, ഫൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ. രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നിങ്ങൾ വരച്ച ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡയഗ്രം ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന മാസും വൈ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന മാസും ഇതിൽ എവിടെയാണ് വരിക, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. അപ്പോഴേ ആ ഫിഗർ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.